بك خالق كلهم هو الربيع الذي كل شفاعته في كل حول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والحمد لله والله أكبر.
صلى الله ساترا شاكرا حامدا كانه نيل في جانبه مع القيام صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أشرف المنور علينا فخفت منه البطون منه سليم علينا قطرا وجه الصدور
ربي فاجعله سمعك يا الله غاية خصوص خلالي يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Ya Allah wa iyyakum an yastajibu syafa'at wa yarzu rahmatan wa rahmatan. Allahumma bi rahmatil karim wa alihi wa ashabihi sabiqin ala manhajil qawim. Iz'alna min khairi ummati wastunna bi ghairi hurmati wastunna wa nabi zumrati واستعمل ألسنتنا في مجده ونصرته واحفظنا متمسكين بسنته وطاعته وأمسنا على حبه وجماعته. اللهم أدخلنا معه الجنة فإنه أول من يدخل وأنزلنا معه في قصورها فإنه أول من ينزل وارحمنا يوم يشفع بخلائق فتحوها. اللهم ارزقنا زيارته في كل سنة ولا تجعلنا من الغافلين عنك ولا عنه بالرغاء. اللهم لا تجعل في مجلسنا هذا أحدا إلا وسعت بماء التوبة ذنوبه وسترت برب المغفرة وعيوبه. اللهم إنه كان معنا في سنة. اللهم إنه كان معنا في سنة الماضية إنه معنا وضر عن وصول أقدها ولا تحرقهم ثواب هذه الليلة وقضها. اللهم ارحمنا إذا سرنا
القبور ووفقنا لعمل صالح يبقى سناه على الجهود اللهم اجعلنا لآلائك ذاكرين ولنعمائك شاكرين واليوم لقائك من الذاكرين واحدنا بطاعتنا مشكورين وإذا توفيتنا فتوفنا غير مقبولين ولا مقبولين واختم لنا منك بخير أجمعين اللهم اقنا شر الظالمين واجعلنا من فتنة هذه الدنيا سالمين اللهم اجعل هدي رسول الكريم لنا شفيعا وارزقنا به يوم القيامة مقاما رفيعا اللهم اسقنا من حوض نبينا محمد صلى الله عليه وسلم شربة لا تظمأ بعدها أبدا والسنة تروايه الغداء اللهم اغفر لنا به ولآبائنا ولأمهاتنا ولمشايخنا ولمعلمنا وذوي في علينا ولمن أجرى هذه الخير في هذه الساعة ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات عليهم وأنك مجيب دعوات وقد الحاجات وغفر الذنوب والخطايا يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك بمشاهدة أسرار المحبين وبخلوة التي نصرت بها سيد المرسلين إن أسررت به ليلة 27 ألا ترحم قلبي الهزيل وتجيب دعواتي يا خالق وبين الله وسعى سيد محمد صهيب القاتل ولواء والتاج والمحسوس بمعجزات الإسراء والمعراج وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على طيب الأرواح أفضل من أسري وأعرج عبدك وحبيبك سيد محمد صلى الله عليه وسلم صلاة تنوبي بركاتها عاجل الفرج من هم وغم وبلاء ووباء وحرج وعلى آله وصحبه وسلم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Alhamdulillah, semoga salawat atau maulid yang kita baca menjadi wasilah kita tanpa kita kepada Allah Subhanahu pada Nabi Muhammad SAW. Lanjut ke acara inti, yaitu insya Allah dipimpin langsung sama MC kita, Hafiz dan Fadil. Ayo di depan ya. Nanti untuk Hani di sini ya, yang tampil di sini. Hayyikum tahiyatan islamiyatan jamilah wa khairat tahiyatin bil alamin wa haratan hararatan syauqi nahwa ladaikum jami'a. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nasta'dihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu.
أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم القيامة أما بعد. Yang terhormat pengasuh Pondok Pesantren Terpadu Al-Fatah Dr. Kiai Haji Ahmad Syari LCS. Yang terhormat Direktur Pondok Pesantren Terpadu Al-Fatah Kiai Haji Aisyah Ansori LCS. Yang terhormat pimpinan Majelis Zikir dan Fikir Al-Fatah Ustaz Muhammad D.S. Yang terhormat Kepala Pondok Boarding School Al-Fatah Ustaz Daniel. Yang terhormat kepada muslim-muslimah yang senantiasa mendampingi kami. Dan tak lupa kepada teman-teman seperjuangan yang kami hormati. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi nikmat sehat, nikmat iman sehingga kita bisa berkumpul di tanpa ada kendala. Salawat serta salam tak lupa tercurah limpahkan kepada Nabi Abu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kami harapkan syafaatnya kelak. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat hafizukumullah. Nahnu niyabatan an ailatin kabiratin min mahadil islamiyyah al-battah. Naqulu lakum ahlan wa sahlan wa marhaban bikum wa nashkurukum ala hudurikum fil barnamij Isra wal Mi'raj bil mawdu' menguatkan iman, meningkatkan prestasi, menginspirasi generasi lingkungan melalui hikmah Isra Mi'raj. Hadirin yang berbahagia, izinkan kami sebagai pembawa acara untuk membacakan susunan acara yang akan dilaksanakan pada malam hari ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran. Yang ketiga, sambutan-sambutan. Yang keempat, penampilan santri. Yang kelima, menutup hasanah sekaligus doa dan penutup. Untuk mengawali kegiatan ini, marilah kita buka dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara kedua yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ananda Ali yang kepadanya kami persilakan. Di tengah. Terus depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihadhil qira'ah asa ayaj'alallahu barabijana al-yawm tasiru sayran hasanan wa yubarik bi amin rabbal alamin. Melangkah ke acara ketiga yaitu sambutan-sambutan. Yang pertama akan disampaikan kepala pondok kepada Ustaz Andi Herianto kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan katsiran thayyiban barakan fihi ala kulli halin hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana alhamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati segenap keluarga Yayasan Mobil Khusus Ibunda Maskana, yang saya hormati Dr. Kiai Haji Ahmad Ali LC MSI, yang saya hormati Kiai Haji Aik Ihsan Ahsori LC MAHU, yang saya hormati Ustaz Muhammad Hidayat STHI LC, dan para muslim muslimah, dewan guru, beserta para keluarga yayasan yang saya hormati, dan tak lupa pada para santriwan santriwati banat atau banin yang saya cintai. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini hujan oleh Allah diturunkan dengan penuh rasa hormat dan penuh kebahagiaan. Mudah-mudahan ini bukan hujan yang membawa malapetaka, tapi justru hujan membawa berkah. Amin ya Rabbal Alamin. Pada kesempatan ini kita masih bisa bermuajahah, bertatap muka dalam rangka peringatan Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita seluruhnya, mobil khusus anak-anak kita yang dititipkan di pondok pesantren Al-Fatah ini, dijadikan oleh Allah dengan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi anak-anak yang soleh-solehah, sehingga bisa membantu negara untuk memajukan sebuah negara Republik Indonesia ini dan untuk membanggakan kedua orang tuanya. Amin ya Rabbal Alamin. Dan tak lupa, bisa jadi dan mudah-mudahan Rasulullah SAW melihat kita pada kondisi ini sangat berbahagia. Amin ya Rabbal Alamin. Dan saya ucapkan terima kasih kepada segenap Dewan Yayasan yang telah merestui acara Isra dan Mi'raj ini. Dan mudah-mudahan para Dewan Yayasan Mobil Khusus Ibunda Maskanah diberikan panjang umur, diberikan rezeki, dan dijadikan oleh Allah untuk pendukung Al-Fatah sehingga Al-Fatah lebih maju lagi. Amin ya Rabbal Alamin. Dan terima kasih lagi kepada musyrif-musyrifah yang telah mengikhlaskan tenaga pikirannya untuk terselenggaranya peringatan Isra dan Mi'raj ini. Mudah-mudahan para beliau yang telah membantu mensukseskan ini diberikan, yang belum menikah diberikan jodoh yang pasti, yang sudah nikah diberikan rezeki yang pasti dan banyak. Amin. Amin. Dan mudah-mudahan anak-anakku sekalian ini, kalian diberikan ilmu yang bisa bermanfaat untuk masyarakat, bisa membanggakan Rasulullah, bisa membanggakan orang tua kalian di rumah nanti. Amin ya Rabbal Alamin. Dan terima kasih pula kepada orang tua di rumah yang telah membantu, baik itu harta atau makanannya, sehingga bisa terselenggara pada malam ini dan berbahagia, sehingga makanan alhamdulillah banyak. Dan mungkin ini berlimpah ruah lah, sehingga insya Allah nanti makannya sate ayam ya. Amin. Mudah-mudahan kita pulang dari sini pulang ke kamar-kamar perut yang gendut kenyang sehingga berbau sate ya, dan mimpi yang indah nanti sampai ke kamarnya. Amin. Dan terima kasih pula kepada anak-anakku yang tadi pagi siang membantu merapihkan,
membantu mendekorasi ruangan ini, masjid ini, sehingga alhamdulillah Ustaz datang ke sini udah rapi. Padahal Ustaz cuma memantau dari CCTV lewat HP. Oh alhamdulillah anak-anak. Dan terutama Ustaz Rijal mungkin ya, the king of the power ya. Apa itu? Jadi hebat luar biasa. Ya terutama ibu-ibu juga muslimah yang telah membantu mendorong supportnya. Mudah-mudahan beliau-beliau juga diberikan oleh Allah ilmu dan juga diberikan kesabaran dalam tahapan pendidikan untuk anak-anak kita tercinta ini. Itu saja mungkin yang bisa Ustaz sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan kalian berkah dan jumpa rezeki semuanya, terutama orang tua kalian yang anak-anak di sini. Semoga sehat selalu, amin ya rabbal alamin. Diakhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Andi yang telah memberikan sambutan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan apa yang kita inginkan dan cita-cita. Amin. أيها الأخ الكريم، والآن أخذ إلى الكلمة الربية أخرى يأتي من مديرنا معهد شيخنا المكرم كي يجي أي كيسان أنصاري إرسل له فليتفضل عليه مشكورا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bismillahirrahmanirrahim. La yashhadu illallah. Bismillahirrahmanirrahim. La yashhadu illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Akan menikmati Allah. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwwata illa billah. Yang terhormat Ibunda Jimat kami, Ibu Hajar Masana, selalu semoga dipanjangkan umurnya, diberikan rezekinya, diberikan kesehatannya, yang juga anak-anaknya saudara ibunya, karunianya, dan apa-apa yang menjadi cinta anak-anaknya tercapai dengan setiap panjat doa di sepertiga malam. Yang terhormat kepada Adinda bin Abi Thalib, Tuan Muhammad Hidayat LC Syahari, yang terhormat Ketua Pondok Islamic Boarding School Ustaz Andi, yang terhormat seluruh muslim-muslimah, seluruh keluarga besar Yayasan Pendidikan Islam Al-Fatah, seluruh santri banat yang Ustaz banggakan, Ustaz cintai dengan sepenuh hati. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah, malam ini kita bisa mengadakan haflah atau tadhkirah di Isra Mi'raj, yaitu peringatan Isra Mi'raj. Peringatan yang keberapa? Tentu ini adalah merupakan setiap peringatan mempunyai waktu dan ruang tersendiri. Untuk Al-Fatah, peringatan ini adalah masuk kepada tahun yang keempat. Tahun yang keempat dari peringatan Isra Mi'raj yang dilakukan dalam Islamic Boarding School. Salah satu yang kita limpahkan ke hari dan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Ketua Yayasan Dr. Kiai Musari untuk salam kepada semuanya bahwa beliau tidak bisa menghadiri karena ada ujian sakit, beliau kurang sehat, tapi tentu tidak mengurangi rasa hormat kepada semuanya bahwa kegiatan ini alhamdulillah bisa berjalan dengan sangat-sangat meriah. Kegiatan yang alhamdulillah pada akhirnya kita bisa mengadakan apa di Masjid Al-Azhar. Ini berarti yang pertama kalinya, tentu dengan segala sukacita dan juga dengan banyak maidah ataupun makanan yang para muslimin suguhkan kepada kita semua, sampai kemudian tadi saya mendengar sate yang disiapkan untuk malam Isra Mi'raj ini adalah 500 tusuk. Berarti per anak insya Allah dapat 10 tusuk. Kita habis kurang. Padahal kalau kita minta lagi sekarang. Isra Mi'raj ini penting kita laksanakan adalah dalam apa? Memperingati bahwa terjadi momentum sejarah dalam Islam, bahwa kita mempunyai Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang diisrokan dan dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi lebih daripada itu, bahwa output atau hasil daripada Isra Mi'raj itu adalah kita bisa mendapatkan hadiah yang luar biasa, yaitu apa? Sholat 5 waktu. Sebagaimana sebuah kegiatan itu harus terdapat yang disebut dengan income dan outcome. Maka ketika income dalam pengertian bahwa Nabi melakukan Isra dan Mi'rajnya dari Makkah, yaitu Masjidil Haram, menuju Baitul Maqdis yang ada di Palestina, dan kemudian di sanalah kemudian dimi'rajkan menuju Sidratul Muntaha. Alhamdulillah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan berkat, yaitu berupa sholat 5 waktu. Inilah output daripada Mi'raj ini, yang sehingga kita semua alhamdulillah berkah beliau kita diberikan yaitu sesuatu yang sangat agung, sesuatu yang untuk mengingat kehariban Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu diberikannya sholat 5 waktu selama setiap hari. Keduanya, tentu adanya Isra Mi'raj ini mengandung berbagai perspektif. Bagi kita Ma'had Al-Fatah, karena di sana terkandung keunggulan yaitu sains Quran, maka patut ditelisik dan digali juga apa yang terdapat di dalam surah Al-Isra ayat 1 ini dikaitkan dengan tafsir saintifik. Tapi tentu Ustaz tidak akan lari ke sana. Ini kapasitas sebagai penyambut. Jadi lebih kepada bahwa kita sebagai santri didik Al-Fatah yang jargonnya unggulannya adalah sains Quran, kita harus benar-benar mempelajari di mana relevansi antara sains dan teknologi dikaitkan dengan Isra Mi'raj. Bagaimana bisa satu malam yang tidak sampai malam penuh Nabi Muhammad SAW bisa melakukan kegiatan yang luar biasa banyaknya, yang di situ lepas daripada ruang dan waktu, seolah waktu dan ruang itu dilipat, tapi mendapatkan banyak sekali manfaat keberkahan yang
beliau dapatkan dalam peristiwa Isra Mi'raj itu. Itulah yang harus kita gali bersama. Intinya ini yang kemudian menjadi inspirasi saya dan teknologi, yang kemudian di dalam Islam juga melahirkan para ilmuwan. Ya, salah satunya adalah Bapak Kimia yaitu Jabir bin Hayyan, murid daripada siapa? Ja'far As-Shadiq yang merupakan keturunan daripada Nabi Muhammad yang kelima. Artinya bahwa sains dan teknologi kalau kita runut secara geologis tetap runtutannya itu kepada darah Nabi yang dari Jabir bin Hayyan sebagai bapak kimia, bapak fisika, kemudian kepada gurunya yaitu Ja'far As-Shadiq. Kemudian Ja'far As-Shadiq ini adalah merupakan duriyah dengan Nabi Muhammad SAW. Artinya kita sudah bahwa teknologi, fisika, sains itu juga merupakan sah daripada urat nadi pengetahuan Islam kita semua. Maka tentunya kita semua sebagai seorang santri didik Al-Fatah ya harus berbesar hati dan berbangga hati. Untuk apa? Kita harus bisa menjadi tunas bangsa, tunas negara, tunas umat, menjadi para ilmuwan, negarawan, dan juga ulama. Amin ya rabbal alamin. Demikian sambutan saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memberikan sambutan yang selanjutnya acara keempat yaitu penampilan menarik dari santri kepada Yunus. Cik. Si kembar tiba, yang satunya Hanifah, satu lagi Arifah Rahma. Kelas 4 sekolahnya, kalau Arifah kelas 3. Raja Bantiba, pengen banyak pahala, yuk kencengin ibadahnya. Pengen tahu amalannya, yuk disimak tausiahnya. Tidurnya di atas bukit. Orangnya banyak, suaranya sedikit. Sekali lagi boleh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pengasuh pesantren anak terpadu Al-Fatah, Dr. Kiai Haji A'am Asy'ari, LCMSU. Yang terhormat pimpinan Direktur Institut Al-Fatah, Kiai Haji Ihsan Al-Sori, LCMAlu. Yang terhormat pimpinan Majelis Zikir dan Fikir Al-Fatah, Ustaz Muhammad Hidayat STHI LC. Yang terhormat Kepala Pondok Pesantren Anak Terpadu Al-Fatah, Ustaz Andi Herianto. Yang terhormat musyrifat asatidz pondok dan teman-teman semua
panen di bulan Ramadan. Dari bulan Rajab kita tuh udah siap-siap, udah banyak kebaikan yang kita kerjain. Puasa sunnah dibanyakin, zikir kita baca. Kalau di bulan Rajab udah kayak bulan-bulan biasa, gak ada nambahin ibadah, gak nambahin apa-apa. Di bulan Ramadannya akan terasa berat ibadah pun. Amalan yang bisa kita lakukan di bulan Rajab yaitu menghidupkan malam dengan banyakin berdoa. Kapan hanya ada 2 malam, yaitu malam 1 Rajab, yaitu malam di mana doa-doa kita tidak ditolak oleh Allah. Yang kedua yaitu malam 27 Rajab, malam yang Allah pilihkan untuk baginda kita putra Siti Aminah dan Syahid Abdullah, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad, mendapatkan kemuliaan pada malam tersebut berupa diisra mi'rajkan oleh Allah. Maka insya Allah mudah-mudahan kita sebagai umatnya juga dimi'rajkan oleh Allah, dinaikkan sama Allah. Apanya? Derajatnya. Dinaikkan kita dari kubangan hawa nafsu menuju taatnya. Dari hawa nafsu amarah bisu mengajak kepada keburukan. Naik insya Allah menuju ke lawamah hingga ke mutmainah. Hawa nafsu yang tenang. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kalau diterima ibadah-ibadah kita di bulan Rajab, balasan dari Allah bukan main-main. Orang yang gampang ngerjain dosa jadi berat ngerjain dosa. Gampang ngomong kasar, ngomong kotor, bohong. Begitu diterima di bulan Rajab, maka tak gampang lagi dan mampu menjaga diri, bertanda bahwa dosa-dosa kita diampuni oleh Allah dan telah dimi'rajkan dari dosa menuju taat. Amalan selanjutnya, berbanyak zikir. Sebaik-baiknya zikir adalah istighfar yang banyak. Terutamanya baca Allahumma ghfirli warhamni wa tub alayya. Habis ruku 70 kali, pada maghrib 70 kali sambil mengangkat kedua tangan. Maka barang siapa yang membaca istighfar tersebut setiap hari 1 bulan Rajab penuh, maka Allah akan halangi badan dan rambutnya dari panasnya api neraka. Intinya Allah mengampuni dosanya. Yang terakhir amalan selanjutnya yaitu banyakin puasa sunnah. Sesungguhnya puasa 1 hari di bulan Rajab itu setara dengan puasa 30 hari di bulan-bulan biasa. Jadi banyak pahalanya. Yuk teman-teman, mari dari bulan Rajab ini kita sambut dengan gembira, dengan penuh ketaatan. Penuhi dengan kebaikan-kebaikan sampai tibanya bulan suci Ramadan. Semoga kita semua diberi umur dan kesehatan sampai bertemu lagi di bulan suci Ramadan. Jamaah, oh jamaah. Sebelum pidato ini berakhir, yuk kita baca sholawat Rajab bersama-sama. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna
Sekian tausiah si kembang. Uzur makola wala tuzur makola. Lihatlah apa yang disampaikan dan jangan lihat siapa yang menyampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembar beda ibu beda ayah. Terima kasih telah memberikan penampilan ini. Acara yang kedua yaitu sana dan doa penutup yang disampaikan oleh guru kita Ustaz Muhammad Hidayat Al-Sayyid. Sebelumnya kami selaku pembawa acara mohon izin undur diri. Mohon maaf jika ada kesalahan dan mari diakhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, Bani dan Bani, perhatikan setiap ucapan yang Ustaz ucapkan, karena ucapannya mengandung uang ribuan. Iya saya, iya. Siap-siap Di rumah. perhatikan, jangan ngantuk. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli alaihi salatan tushrahu biha sudur wa tahunu biha al-umur wa tankashifu biha sudur. Allahumma fakihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma habib ilayna al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilayna al-kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna minal rasyidin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Amma ba'du. Yang kami hormati ibunda tercinta, semoga Allah panjangkan umurnya dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Tambah taatnya, tambah ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudara dari mulai Ibu Hajah Nyai, Ibu Hajah Ibu Hajah Mai, dan seluruh saudara-saudara sekalian, khususnya kepada Kakanda Ki Haji Anam Asy'ari yang kebetulan tidak hadir karena sedang sakit. Mari kita kirim Fatihah, semoga cepat sembuh. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pada yang terhormat Kakanda Direktur Al-Fatah Haji
Haji Hasan Ansori LCMSI, yang terhormat Kepala Pesantren Ustadz Andi Haryanto LNG Lempong, yang kami hormati Banin dan Banat, semoga Allah buka hati dan pikiran sehingga mudah mendapatkan ilmu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabb. Ini tausiahnya sudah tadi sama iya. Ya, jangan melihat orangnya, tapi lihat Apa yang disampaikan? kata-katanya. Siap. Ustaz mau menyampaikan itu tapi sudah disampaikan. Jadi sebentar saja. Anak-anakku sekalian, mari kita perhatikan dari awal Isra Mi'raj. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu dilahirkan di Mekah sebagai utusan Allah, karena manusia itu kan harus ibadah, sedangkan ibadah itu harus sesuai dengan aturan Allah. Jika Allah menyuruh ibadah tapi tidak mengutus Rasul, maka kita tidak bisa ibadah. Makanya Allah mengutus Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mengajarkan tata cara ibadah yang benar. Karena di zaman jahiliyah, zaman kebodohan, bodohnya bukan bodoh gak bisa ngitung uang ya. Jadi zaman jahiliyah itu maksudnya zaman bodoh mengenal Tuhan. Mereka pintar berdagang. Kanjeng Nabi juga berdagang, pintar menghitung uang, cuma bodoh dalam mengenali Tuhannya. Sehingga orang-orang Arab pada waktu itu suka menyembah berhala. Makanya ada ketika Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kumpul sama sahabatnya, kata Nabi Muhammad begini, perhatikan ini anak-anak, kata Nabi, ada nggak dari kalian yang punya cerita yang menyenangkan dan punya cerita yang menyedihkan? Sahabat pada diam. Ada nggak di sini yang cerita hidupnya senang dan juga sedih? Akhirnya kata salah satu sahabat, ngacung, saya ya Rasulullah. Siapa? Ternyata sahabat Umar. Sahabat Umar ngacung, ya Rasulullah, saya punya cerita yang menyenangkan, yang membuat tertawa, dan cerita yang membuat saya menangis. Yang mana dulu nih? Yang tertawa dulu apa yang menangis dulu? Yang tertawa dulu. Kata sahabat Umar, saya dulu punya cerita yang membuat saya tertawa ketika saya jahiliyah. Kalau saya mau bepergian, maka saya akan menyembah makanan yang saya bawa. Hei makanan, tolonglah aku supaya selamat di perjalanan. Jadi Tuhannya adalah makanan. Tapi di perjalanan ketika lapar dimakan juga itu Tuhannya. Akhirnya dicelepok. Kata sahabat Umar, masa iya ya Tuhan dimakan? Di sanalah sahabat Umar tertawa. Kemudian cerita yang sedihnya gimana? Cerita yang sedihnya, kata beliau, dulu aku membawa putriku ke padang mahsyar, ke padang pasir. Aku menggali pasir sampai pasir itu mengenai tubuhku. Kemudian putriku ngelap, dibersihkan sama putri. Padahal lubang tersebut untuk mengubur putri. Kenapa? Karena di zaman jahiliyah, kalau punya anak putri selalu dibenamkan di kubur hidup-hidup. Aku kubur anakku hidup-hidup, di sanalah aku sedih. Kenapa? Kebodohan pada waktu itu sampai membunuh anak-anak perempuan. Kenapa?
karena anak perempuan di zaman dulu itu akan membawa rasa malu keluarga. Dia diperkosa, kemudian dia direndahkan derajatnya. Makanya banat khususnya banat, jaga kehormatan diri sendiri, jaga pula kehormatan orang tua. Di zaman dulu, kenapa perempuan dibunuh? Karena terkadang membuat malu keluarga. Makanya anak-anakku Banain dan Banat jangan sampai membuat malu orang tua. Ya. Kemudian ceritanya Kanjeng Nabi ini kan berdakwah mengajak-ajak pada orang, hayu curang ibadah, hayu mari kita beribadah kepada Allah, jadikan Allah sebagai Tuhan kita. Tapi ternyata hanya segelintir orang saja yang mau masuk Islam. Jadi dakwah itu perjuangannya berat. Kadang kalau ngaji ada yang mau, ada yang tidak, itu biasa. Nabi Muhammad juga sama ditolak ya oleh masyarakat. Ketika ditolak oleh masyarakat, ada dua orang yang dijadikan oleh Nabi Muhammad sebagai penghibur. Yang pertama Abu Thalib, yang kedua istrinya. Siapa istri Kanjeng Nabi yang pertama? Siti. Istri Nabi Muhammad yang pertama siapa? Ini kan sudah ngaji Aqidatul Awam. Siti Khadijah. Gimana nadomannya? Abdul Bismillahirrahmanirrahim dari awal atau kelamaan. Wah, ini gak dapat tuh, Bu Ida sudah nyiapin itu. Ya. Lanjut. Nabi Muhammad ini meskipun banyak rintangan ya, ditolak oleh kaumnya, tapi Nabi Muhammad ini selalu punya tameng di luar. Siapa? Yaitu Abu Thalib. Jadi kalau ada orang mau menyakiti Nabi Muhammad, maka Abu Thalib yang menjadi tamengnya. Ada orang yang mau menyakiti Nabi Muhammad, kata Abu Thalib, langkai dulu saya. Kalau ada orang yang mau menghina Nabi Muhammad, maka Abu Thalib langsung maju. Maka Nabi Muhammad pada waktu itu punya backingan. Nah kalau pulang ke rumah, ada juga yang mendukung. Siapa? Siti Khadijah. Makanya Nabi Muhammad ini di luar ada Abu Thalib yang selalu menjaganya, di rumah selalu ada Siti Khadijah yang selalu menghiburnya. Makanya seorang istri itu harus seperti Siti Khadijah. Ketika suami di luar capek, maka di rumah disambut, jangan disambit, karena di luar dia capek. Ketika datang ke rumah, dicamberutan, tidak ada senyum, sehingga hatinya suami makin kesel. Di luar kerja capek, di rumah dicamberutan, pasti kesel. Tapi kalau Nabi Muhammad di luar ada Abu Thalib, di rumah ada Siti Khadijah. Nah, Nabi Muhammad ketika pada tahun 10 kenabian, tahun 10 kenabian, jadi 10 kenabian, Nabi Muhammad ini ada yang namanya Amul Husni, tahun sedih. Tahun sedih itu, kenapa tahun sedih? Karena di tahun itu orang yang selalu melindungi Nabi dan selalu menghibur Nabi itu wafat. Abu Thalib wafat. Tidak berselang lama Siti Khadijah wafat. Akhirnya Nabi Muhammad tidak ada yang mendukung. Di luar tidak ada Abu Thalib. Datang ke rumah Siti Khadijah tidak ada. Akhirnya Nabi Muhammad ini sedih. Ya. Saya sedih, kemudian Nabi Muhammad itu ke Thaif. Ya, ke Thaif. Di Thaif, Nabi Muhammad berharap ada yang mau menerima ajakannya, ada yang mau menerima dakwahnya.
ternyata di Taif ditolak. Bahkan anak-anak kecil disuruh untuk melempari Nabi Muhammad. Nabi Muhammad dilempari sampai giginya ada yang patah. Turun malaikat Jibril. Kata Jibril, malaikat gunung, tawarin Nabi Muhammad. Akhirnya malaikat yang menjaga gunung datang ke Nabi Muhammad. Ya Muhammad, apakah perlu gunung ini ditumplekan? Ditumplekan apa? Apakah perlu gunung ini ditimpakan ke penduduk Taif? Kata Nabi Muhammad, jangan. Innahum la ya'lamun, karena mereka tidak tahu siapa saya. Jadi jangan. Bahkan aku berharap keluar dari turunan mereka orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ketika Nabi Muhammad wafat, orang-orang Taif yang dulu berbuat kasar pada Nabi Muhammad justru kuat imannya. Barokah dari doanya Nabi Muhammad. Ketika Nabi Muhammad wafat, kemudian khalifahnya Abu Bakar, banyak orang Islam yang murtad. Tapi di Taif tidak ada yang murtad satu. Berkat daripada doanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kalau ke Mekah ada city tour, yaitu turnya ke Taif. Ya di Taif itu ada city tour, ada kereta gantung segala macam. Itu ceritanya dulu orang yang menolak Nabi Muhammad. Tapi Nabi Muhammad tidak mendoakan jelek. Akhirnya Nabi Muhammad sedih, coba ditinggal pamannya, ditinggal istrinya, di Taif ditolak. Akhirnya Nabi Muhammad ke bawah pohonnya Utbah, di pohon milik Utbah. Di sanalah Nabi Muhammad munajat. Nabi Muhammad menangis. Nabi Muhammad berdoa, ya Allah, aku adalah hambamu yang lemah. Terus akhirnya didengar oleh Allah. Makanya kata hikam itu, ini ibu-ibu, bapak musyrik, agar doanya diijabah adalah khairul awqat. Sebaik-baiknya waktu meminta itu adalah waktu di mana kita merasa hina. Sebaik-baiknya meminta waktu di mana kita merasa rendah, direndahkan oleh orang, tidak didengar oleh orang, diusir oleh orang, kesana kemari ditolak oleh orang. Di sanalah munajat yang paling dekat dengan Allah. Ketika uang tidak ada, hutang banyak. Ada yang gitu, ada. Uang gak ada, hutang banyak. Pare ke payu, semurah. Akhirnya ya Allah, ya Allah. Nah itulah di sana kita. Ketika jodoh tak kunjung datang, padahal sudah berdoa bersetiap malam, langsung berdoa, ya Allah, palai nikah ya Allah, palai nikah ya Allah, beneran ya Allah, serius ya Allah. Insya Allah, ya itu waktu di mana Allah akan mendengar. Nabi Muhammad itu sedih itu. Akhirnya didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikasihlah hadiah, yaitu Isra Mi'raj. Maka sebagian ulama menyebutkan bahwa Isra Mi'raj itu hadiah dari Allah karena kesedihan Nabi Muhammad. Kemudian diisrakan oleh Allah dari mana? Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kenapa Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa? Karena di Masjidil Haram itu tempatnya Nabi Ibrahim. Ya, di Masjidil Aqsa tempatnya Nabi Musa, Nabi Isa. Nabi Muhammad itu mengumpulkan dua agama, ya, agama Ibrahim dan agama Musa dan Isa. Dikumpulkan. Kemudian Nabi Muhammad itu melakukan perjalanan Isra. Kata Al-Quran, Subhanalladzi. Ada yang apa? Ada? Ayo barok. Safarolanya mau itu mau jalan mobil. Subhanalladzi safarolanya ada maksudnya ini. Siapa yang hafal? Subhanalladzi asra bi 'abdihi. Ada yang hafal ini? Ngacung dulu ngacung. Hah? Hafid.
Hafal? Apa dia? Hadir. Wah, ini Bu Ila 2 kali gagal. Waduh. Kalau sudah disiapin ini. Ya. Ya subhanalladzi asra bi 'abdihi. Nih, banin-banan perhatikan. Kata ulama ahli tafsir, kalau ada ayat yang dimulai dengan subhana, itu menunjukkan bahwa yang akan dijelaskan luar biasa. Karena subhana maha suci. Luar biasa. Subhanalladzi asra, maha suci zat yang telah menjalankan Nabi di malam hari. Kenapa di malam hari? Subhanalladzi asra bi. Kenapa menakjubkan? Karena perjalanannya 1 malam pun tidak ada, semalam suntuk juga tidak ada, sebentar katanya. Bahkan ada ulama yang mengatakan bahwa perjalanan Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad itu ketika beliau bangun, kemudian kalau dipegang bantalnya sudah balik lagi. Artinya masih hangat bantalnya, sudah kembali lagi, saking cepatnya perjalanan Isra dan Mi'raj. Padahal itu kan gak mungkin secara logika, karena kata orang yang pernah menempuh jarak antara Mekah ke Masjidil Aqsa itu 1.500 km. Ke Jakarta kan 300 km. Ya, 1.500 km. Kalau berjalan kaki katanya 40 hari. Karena Ustaz belum pernah, jadi katanya 40 hari. Kalau pakai onta itu sekitar 15 hari. Kalau pakai Innova mungkin hanya berapa jam saja. Tapi pada waktu itu kan nggak ada kendaraan. Jadi makanya perjalanan itu cepat sekali. Dari mana? Dari Masjidil Haram, Masjidil Aqsa itu lama, apalagi perjalanannya panjang. Di Masjidil Aqsa kan sudah kumpul para nabi. Para nabi sudah kumpul dari Nabi Adam sampai Nabi Isa, ada semua pada waktu itu. Kemudian yang disuruh menjadi imam Nabi Muhammad menjadi imam. Itu menunjukkan bahwa semua nabi itu derajatnya di bawah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, perjalanan luar biasa ini disebutnya subhanalladzi asra, karena menakjubkan maka disebut subhana. Nah, kata ulama, ya ada ulama Mesir, ya beliau bilang katanya di Masjidil Aqsa itu ada pintu langit. Makanya Nabi Muhammad perjalanannya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian pintu langit dibuka. Ketika pintu langit dibuka, tok 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 tok, kata malaikat yang menjaga langit pertama, man anta, siapa? Padahal malaikat itu sudah tahu itu Nabi Muhammad. Tapi etikanya, kalau orang masuk rumah orang itu jangan bulusak-bulusuk. Kenapa? Karena khawatir yang di rumah tidak sedang pakai pakaian, tiba-tiba belusuk, dia tidak berkerudung misalkan. Makanya etikanya, meskipun itu rumahnya sendiri, tetap ketok pintu, assalamualaikum. Itu juga Nabi ketika malaikat Jibril masuk ke langit pertama, ditanya dulu, siapa? Jibril. Sama siapa? Saya Muhammad. Sudah diizinkan? Sudah. Naik ke langit pertama. Bertemu Nabi siapa? Di langit pertama bertemu Nabi Nabi Adam. Nabi Adam. Siapa yang jawab tadi? Siapa Al? Nabi Adam. Tandai, dikasih uang nanti. Nabi Adam. Ya. Nah, di langit pertama bertemu Nabi Adam. Nabi Adam itu ketika bertemu, beliau kalau melihat ke kanan tertawa. Ada Ustaz nanti. Kalau melihat ke kiri sedih. Berarti ini sedih. Kenapa? Katanya Nabi Adam itu memantau anak cucunya. Kalau melihat ke kanan senyum, kenapa? Melihat anak cucunya takwa-takwa.
di Al-Fatah sedang belajar, sholat tidak ditinggalkan, baca Quran selalu ada. Senang Nabi Adam. Sebaliknya ketika melihat ke kiri, banyak yang tidak sholat, banyak yang maksiat. Nabi Adam menangis. Ternyata banyak juga anak cucunya yang masuk neraka. Nabi Adam begitu. Kemudian sudah selesai, naik ke langit kedua. Ada siapa langit kedua? Nabi Ibrahim. Ada lagi yang jawabnya itu salah. Nabi Idris salah. Ya sudah jawab aja. Siapa? Di langit kedua ya bertemu Nabi Isa dan Nabi Yahya. Jadi di langit kedua, nanti ingat ya, di langit kedua itu ada Nabi siapa? Isa dan Nabi Yahya. Itu Nabi Isa dan Nabi Yahya itu adalah dua nabi yang masih muda-muda. Nabi Yahya ya dibunuh oleh kaumnya, masih muda. Siapa ayahnya Nabi Yahya? Siapa ayahnya Nabi Yahya? Ingat sudah ngaji di Aqidatul Awam. Siapa ayahnya Nabi Yahya? Messi? Nabi Zakaria. Siapa itu? Jul. Tandain. Ngomong Jul. Ya. Ayahnya Nabi Zakaria itu Nabi Yahya itu Nabi Zakaria. Nah, Nabi Yahya ini orangnya tidak menikah sama seperti Nabi Isa. Tidak menikah. Nabi Yahya itu lahir dari Nabi Zakaria yang sudah sepuh. Umur 80 tahun baru punya anak. Makanya ketika Nabi Zakaria dikasih tahu istrinya hamil itu kaget. Nah, saya kan sudah tua. Istri saya juga sudah tua, mandul lagi. Kata Allah, begitulah ketika Allah menghendaki orang mandul bisa hamil, orang tua pun bisa bergerak. Karena Allah sudah menghendaki. Ya, maka disatukan Nabi Yahya sama Nabi Isa. Kemudian naik ke langit ketiga. Ada Nabi siapa? Nabi Yusuf. Ya, ada Nabi Yusuf. Ya. Karena Nabi Yusuf itulah orang akan dibagi ke tampanan. Jadi katanya, ya, kalau ketampanan itu dibagi, maka Nabi Muhammad itu 50%, Nabi Yusuf 25%, 25%-nya berbagi seluruh dunia. Makanya kalau ada Ustadz Andi ya seperti ini adanya, alhamdulillah. Karena 25% rebutan jutaan miliaran orang. Ya, kegantengannya 50% dari Muhammad. Nabi Yusuf 25. Semua manusia berbagi di 25%. Ya, Ustadz seperti ini alhamdulillah. Kebagian kene masih hidungnya di bawah bolongannya. Coba bolongannya di atas. Kalau hujan gimana? Ya, kalau gitu alhamdulillah. Ya, ini berbagi masih berbagi. Kemudian naik ke langit keempat ada Nabi Idris, naik ke 5 ada Nabi Harun, ke 6 ada Nabi Musa, ke 7 ada Nabi Ibrahim. Nah, Nabi Ibrahim itu ketika di langit ke-7 sedang menyandar ke Baitul Ma'mur sama begini. Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur itu apa? Baitul Ma'mur itu adalah Ka'bahnya malaikat. Jadi kalau Ka'bahnya manusia itu di Mekah, kalau Ka'bahnya malaikat itu Baitul Ma'mur. Nah, kata ulama, Ka'bah yang ada di Mekah dengan Baitul Ma'mur itu center itu. Jadi searah, kalau diukur ke satu arah. Jadi Ka'bah di Mekah
sama Baitul Ma'mur di atas itu sama. Cuma kalau Baitul Ma'mur itu setiap hari masuk 70.000 malaikat tanpa keluar lagi. Atau beroge pinung ya, karena malaikat cahaya. Jadi enggak saling tumpuk menumpuk. Kalau Ka'bah manusia 70 mah ya pinung atuh. Kalau Ka'bah enggak. Nah di sanalah terjadi dialog. Nabi Ibrahim titip salam pada Muhammad, ya Muhammad, titipkan salamku untuk umatmu. Makanya ketika ada orang tanya, Ustaz, kenapa di tahiyat akhir yang disebutkan Nabi Ibrahim saja? Ada nggak kama sholaita ala Musa, kama sholaita ala Isa? Ada nggak? Kama sholaita ala Adam? Ada nggak? Nggak ada. Kenapa? Nabi Ibrahim saja? Karena di antara Nabi yang nitip salam itu Nabi Ibrahim aja. Nabi Musa enggak, Nabi Harun enggak, Nabi Isa, Yahya enggak. Nabi Ibrahim saja yang nitip salam. Makanya diabadikan. Sholat kalau di tahiyat akhir ada kama sholaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kenapa? Karena katanya kalau ada orang berbuat baik harus dibalas. Kemudian setelah Nabi Adam naik ke Sidratul Muntaha, di sanalah malaikat Jibril tidak bisa ikut ke atas. Kan di langit ke-1 ditemani Jibril, sampai ke langit ke-7 ditemani Jibril. Ketika naik ke Sidratul Muntaha, malaikat Jibril kata Nabi, ayo naik. Gak bisa, ayo naik, bantuin, temenin. Gak bisa. Katanya apa? Kata malaikat Jibril, aku tidak mampu naik ke Sidratul Muntaha. Kenapa? Karena kalau aku menyentuh sedikit pun akan hancur tubuh. Akhirnya Nabi Muhammad padahal jasad. Nabi malaikat Jibril kan cahaya, tapi kalah sama cahayanya Allah. Kenapa Nabi Muhammad itu enggak? Nabi Muhammad itu istimewa, padahal jasad ya, bukan cahaya. Tapi Nabi Muhammad bisa tembus naik. Akhirnya di sanalah terjadi dialog, kemudian diwajibkan sholat 5 waktu. Ya, tadinya sholat 5 waktu itu 50 waktu. Nabi Muhammad turun membawa sholat 50 waktu, turun bertemu Nabi Ibrahim, turun bertemu Nabi Musa. Nabi Musa protes, kata Nabi Musa, apa yang diperintahkan sholat 50 waktu? 50 waktu, minta lagi korting. Umatku gak akan kuat. Umatku aja yang kuat itu gak melaksanakan. Akhirnya dari Muhammad naik lagi di korting jadi 45 turun. Berapa? 45? Gak akan kuat. Naik lagi sampai berapa kali? 9 kali. Kalau 10 kali ya 10 kali mah bisa tuh. Ya, 9 kali. Nah, tapi yang anehnya gitu, ya. Ketika sholat tinggal 5 waktu, Nabi Musa masih bilang gini, umatmu tak akan kuat. Ternyata benar gayanya Nabi Musa. Benar tak? Macam yang gak sholat kan? Kata Nabi Musa, 5 waktu pun gak akan kuat. Ternyata benar. Di akhir zaman itu banyak orang yang kagak sholat, malas sholat, tidak rajin sholat. Padahal cuma 5 waktu yang sudah dikorting daripada 50 waktu. Nabi Musa pilihnya kuat. Tapi kata Nabi Muhammad, saya malu untuk naik lagi. Akhirnya 5 waktu itu jadi ketetapan. Nah, kenapa Nabi Musa nyuruh terus? Pertama karena kasihan sama umatnya. Yang kedua, Nabi Musa itu melihat wajah Nabi Muhammad. Pertama bertemu Allah, cahayanya terang. Kemudian balik lagi tambah terang. Bahkan Nabi Musa ini sangat ingin melihat terangnya lagi gitu. Dia semakin bertemu Allah terang seperti itu. Sama seperti ketika murid bertemu gurunya. Kalau orang sering bertemu orang-orang soleh, itu wajahnya bercahaya. Kalau orang sering bertemu orang-orang soleh, maka kesolehan orang soleh itu akan masuk juga kepada orang yang melihatnya. Ya akhirnya kemudian turun. Ya Nabi Muhammad di malam itu turun kemudian kembali ke Mekah. Nah di Mekah ini Nabi Muhammad cerita
tentang perjalanan Isra dan Mi'raj. Nah di sana karena ini gak masuk akal, maka banyak orang yang murtad. Yang baru pertama kali masuk Islam belum kuat imannya, itu murtad. Kenapa? Ini Muhammad pembohong ini, membuat cinta-cinta palsu. Bahkan Abu Jahal datang kepada Abu Bakar. Wahai Abu Bakar, temanmu sudah gila. Kenapa? Karena dia mengatakan tadi malam sudah dari Makkah ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa ke langit 7. Kata Nabi, kata siapa? Abu Jahal mempengaruhi Abu Bakar supaya tidak percaya saya Muhammad. Tapi kata Abu Bakar, gimana kalau Nabi Muhammad berkata lebih daripada itu, aku akan percaya. Makanya Abu Bakar ini dijuluki As-Siddiq. Siddiq itu apa? Siddiq itu orang yang percaya langsung tanpa berpikir terlebih dahulu. Itu namanya Siddiq. Kalau Shodiq itu membenarkan tapi setelah masuk akal baru dibenarkan. Tapi kalau Siddiq langsung, saya percaya, itu namanya Siddiq. Ya, yang terakhir Banin dan Banat tadi yang sudah disebutkan oleh Bapak Direktur, bahwa oleh-oleh dari sholat, daripada Isra Mi'raj itu sholat. Nah ini di dalam kitab Irsyadul Ibad disebutkan begini, ya, barang siapa yang menelantarkan sholatnya, maka akan dihilangkan keberkahan umurnya. Jadi kalau orang tidak suka sholat, itu keberkahan umurnya dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umurnya hanya panjang tapi tiada manfaat. Umurnya panjang tapi dia sulit untuk berbuat taat. Itu salah satu kalau orang tidak suka melaksanakan sholat. Yang kedua, orang kalau tidak suka melaksanakan sholat akan disusahkan rizkinya. Tapi kalau orang suka sholat, yarfa'u an mutikul ma'isyah, maka akan Allah mudahkan, Allah hilangkan susahnya kehidupan. Maka lihat Banin, Banat, kalau orang yang tidak suka sholat, biasanya hidupnya sengsara. Kalau orang yang tidak suka sholat, biasanya hidupnya nggak karuan, bahkan rumah tangganya kadang kacau. Kenapa? Karena Allah angkat yarfa'u anhul barakah, Allah angkat keberkahannya. Di rumah tidak ada sholat, di rumah tidak ada baca Quran, di rumah tidak ada zikir, maka di sanalah Allah akan angkat keberkahan rumah tangganya. Ya, itu mungkin yang bisa disampaikan pada malam hari ini. Semoga ada manfaatnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, ada ini doorpress apa? 3 pertanyaan. Siap. Pertanyaan pertama sama Pak Direktur. Apa dia? Pertanyaan pertama, sebutkan ayat yang mengintir tentang Isra Mi'raj. Tuh. Berdiri. Iya, coba. Ke depan aja, ke depan. Subhanallah.
Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu Linuria. liyahu Linuria. linuriyahu min ayatina innahu wasami'ul basir. Maju. Oh. Pilih apa? Banyak hadiahnya. Yang pertama dapat pilihan. Oh, boleh taruh. Tepuk tangan. Pertanyaan Ayo, kedua. banin. Fokus. Siapa nama nabi yang berada di langit ke-6? Rifki Ustaz. Tarsa. Oh, ini siapa dulu? Rifki. Rifki. Iya, Rifki. Ya. Siapa Aki? Nabi Musa. Betul. Silakan ambil hadiahnya. Pertanyaan ketiga. Ayo siap-siap. Siapakah yang menjadi pembela ketika Rasul ada di luar? Ada Julian. Ke depan. Berdiri. Teman Abu Thalib. Iya, betul. Langsung mati. Awel. Tidur. Nah, itu bukan itu. Itu nanti ada di sini koin. Oh, gitu. Dapat nomor. Ya. Pertanyaan harganya 4.000. Siapa yang bilang? Harganya. Ayo, Banin, semangat Banin. Ya, itu sudah satu pok itu. Oh, siap. Itu sawernya raja. Ya. Fokus. Berapa hari perjalanan Mekah Palestina kalau jalan kaki? Aira. 40 hari. Aira. Sini 4.000. Lagi nggak? Siapa nabi yang berada di langit kedua? Barok Ustaz. Egan. Nabi Isa sama Nabi Yahya. 4.000. Tenang, masih banyak, tenang. Ya. Tahun di mana Nabi Muhammad diisrokan dinamakan tahun apa? Apa harus tahu dulu? Messi.
Yang Messi. sudah pajangan. Messi tadi. Messi. Apa? Tahu nggak? Tahu Tahu nggak? Raja. Kalau Raja mah bukan tahu. Bulan itu. Ya. Apa dia? Tahu. Tahu nggak apa dia? Tahun sedih. Ya. Sedih. Tahun sedih atau Amul Husni. Ini ingat ya. Amul Husni. Ya. Kasih 4.000. Iya. Lagi. Ya konsentrasi. Kapan Nabi Muhammad di-Isra Mi'rajkan? Di Megumi ya? Iya ini. Ya langsung harus sama Meguminya. Gak apa-apa. Salah juga gak apa-apa. Berdiri. Hah? Tahun kapan Nabi Muhammad di-Mi'rajkan? Yang lain dia Teraya. ya, Raya kapan? Tahun 10 kenabian ya, bukan 10 Hijriah ya, bukan. Kalau 10 Hijriah itu wafatnya. Tapi kalau 10 kenabian itu di Isra Mi'rajkannya. 4.000 Raya. Ada yang mau? Semangat kalau gitu pokoknya. Di manakah Nabi Ibrahim bersandar? Ya Pak. Barok. Baitul Ma'mur. Betul. Ya, betul. Siapa yang pertama kali membenarkan berita Isra Mi'raj? Ilman. Betul. Ana. Betul. Kenapa tahun di mana Nabi Muhammad di Isra Mi'rajkan disebut tahun sedih? Ilman. Ilman, ayo. Terus? Istri. Terus satu lagi? Kan 3. Abu Thalib meninggal, Khadijah ditinggal dan diusir ke Thaif, ditolak di Thaif. 4.000 Ilman. Yeay. Lagi. Kapan waktu yang paling mustajab didengarnya doa? Agam. Hafiz. Berdiri. Adrio. Agam. Bukan yang tadi saya jelasin. Adrio. Al kan udah. Ganti. Siapa ini? Fatimah. Dia. Dehilia. Ya. Pintar. Tadi Ustaz bilang doa yang paling didengar oleh Allah itu kapan? Ketika waktu sedih, ditolak di sana sini, itu kan berarti Nabi Muhammad berdoa di bawah pohon. Ya. Siapa yang menghina, menganggap Nabi Muhammad gila karena diserukan?
Oh itu, keke. Aska. Oh, siapa? Siapa itu? Mahir. Oh, Butiha, betul. Bu Haji mau nanya? Atau mau ngasih uang? Mau ngasih uang. Ngasih uang aja. Ya. Kenapa Nabi Musa nyuruh kembali lagi ke Nabi Muhammad supaya kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa taala? Itu siapa itu? Cila. Apa ini Aiko? Ini siapa? Mahira. Ya berdiri. Hah? Ya, mengurangi waktu sholat. Kenapa dikurangi? Karena terlalu berat. Ya, kasih. Wah, itu ditambahin lagi sama Bu Haji. Insya Allah. Ayo Fadil. Itu 4.000 aja ambil lebihnya. Nanti kasihan yang itu. Itu ada berapa? Nah, biar pertanyaannya banyak. Lanjut. Ya. Siapa yang hafal nadoman putranya Nabi Muhammad? Aqidatul Awam. Fadil. Udah gantian. Aska. Ayo. Ini 6.000 ini. Ini sih baca dari takut aja. Di sana di dalam kamar gua. Ya tenang. Itu Mbak Fatimah, Mbak Ali. Yang banyak. Lupa. Siapa yang mau? Ya Raya. Ini 6.000 ini. Raya udah. Hah? Ciran. Ciran. Berdiri. Itu baru yang laki-laki yang perempuan. Terus betul. Nah itu. Siapa yang ingat nadomannya lahirnya Nabi Muhammad? Lahirnya Nabi Muhammad, diutusnya Nabi Muhammad. Lupa ini. Ayo Fatimah. Ya, pertanyaan dari Ustaz Rijal silakan. Apapun pertanyaannya mengenai pelajaran-pelajaran. Apapun pelajarannya, yang penting udah diajarin. Ini lagu apa? Maka Muhammadun aba ahadim min rijalikum. Ngacung dulu ini. Hewan.
Oh, enggak. Ganti pertanyaan ganti. Ulang lagu ya, lagu Lagi kasih lagu. lagi. Wa ma Muhammadun illa rasul. Aska. Kan. Agam. Apa gam? Agam. Apa bi? Habibi. Dapat. Bukan. Bukan. Dapat. Tuh, Hani. Jihan. Nah, ya benar. 4.000. Pertanyaan dari Bu April. Pertanyaan jawab, pelajarannya udah pelajari aja. Dengerin ya pertanyaannya. Nabi Muhammad kegantengannya kalau dipersenin 50%. Berapa persen nilai kegantengan Lee Min Ho? Jauh. Gak pada tahu. Berapa Nana? Plastik. Ini mah termasuknya apa? Coba berapa? Tadi kan Nabi Yusuf 25%, Nabi Muhammad 50%. Nah, Lee Min Ho itu termasuknya berapa persen? 50%. Acung. Tiara. 25% dibagi-bagi sama seluruh laki-laki. Tepuk tangan. 4.000 Tiara. Pertanyaan dari Ustazah Dipa. Nanti dari Ustaz Fikri. Ini hafalan ya. Barok. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Barok. Innal ladzina kafaru lan tughni anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi syai'an Ilman. wa ulaika hum waqudun nar. Surat apa? Surat apa? Apa itu? Ya, Ali Imran. Ustaz Fikri. Pertanyaannya. Yo, lihat. Habibie. Ya, 4.000 Habibie. Uangnya masih banyak nggak? Oh, masih banyak. Selanjutnya, kitab Zabur diturunkan ke Nabi. Berdiri. Ke Nabi Daud. Betul. Nanti habisin deh, nanti tutup lagi. Kata tahu kan, kalau tahu jawab. Selanjutnya, siapa nama kepala sekolah pertama kali Al-Fatah? Mbak Dewi gitu. Lutfi. Kurang lengkap. Hafiz.
Betul, Ibu. Lanjutnya pertanyaannya, berapa anaknya Ustaz Andi? Fadil. Agak makin dari belum makan. 3. Berapa? Fadil. Tambah salah. Tambah salah. Pak, betul kah? Benar ya. Apa? Pertanyaan lain Ustaz Rijal. Udah. Sudah ya. Itu uang masih banyak kok. Gimana ya? Di kamera. Belum. Aturannya banin berat Ustaz pasti pisahin ya. Itu kasih Ustaz Rijal. Yang kedua, nanti di sini ada koin. Kalau di uang ada nomornya, nanti kasih Ustaz. Nanti ada door prize-nya. Jangan maju mundur. Mundur nanti di tengah-tengah. Yang mundur ditandain nggak akan dikasih. Yang maju. Ibu kan ibu. Ibu tar dulu. Ibu salahnya maaf dipayun. Boleh. Bani sebelah sana. Awas ibu udah kalau telah. Naik. Bismillahirrahmanirrahim. Iman ulah pakai peci. Yang ada koin, yang ada nomornya langsung ke mana? Langsung ke mana? Iya, mendapat. Yang lainnya maju dulu, yang lainnya maju. Dimohon kesediaannya untuk seluruh keluarga yayasan untuk mencicipi hidangan yang sudah ada. Nomor 1 ada, nomor 1 jom. Nomor 1 ada Keke, maju. Keke ke depan. 1, nomor 2, nomor 3. 3 ada. Mana? Al. Ada di uang 500-an. Ada? Nomor 3. Nomor 3. Nomor 3 ada enggak? Cari nomor 3. Ada nomor 3? 4 ada. 5. Nomor 6. Di Arsyad. Nomor 7. Yang nggak dapatnya mundur.
Mau apa dulu? Baris dulu. Yang dua dan tiga ada apa ya? Dan tiga mana tadi? Foto dulu, foto. Dapat sih dulu. Nomor 4. Nomor 5. Geser. Apa siapa? Kiki. Geser, yang gak dapetnya geser. 5. Teh, geser. Yang gak dapet. 6 dan 7. Geser. Foto dulu. Kiki pecinya mana? Pinjam. Pakai pecinya. Duduk. Sampahnya dimasukin ke kresek. Duduk. Ambil sampahnya. Ayo, ambil sampah minimal 1 orang 30 sampah. 30 sampah masukin ke plastik. Setelah itu kita makan. Tapi nanti dulu ya. Nanti dulu ya. Ke plastikin. Jangan. 7.000. Ada. Dapat berapa? Hai Tiara, Teteh. Sini loh. Julian. Ayo langsung baris makan. Langsung baris. Masukin ke plastik biru. Plastik biru. Musik.